Today is day 4, right? Sunny? We'll just start in next 2 minutes. Good morning, all. Please confirm if you can hear my voice and if you can see my screen. Yes. Yes, Screen? ma'am. Yeah. Yes, ma'am. And please keep yourself on mute and don't open your videos. Still offline, few people need to come. Definitely. About testing में कैसा रहता बोले तो first initial foundation is manual testing. Wherever you go, manual is mandatory. First thing. Second, you need to learn automation. Third, now verticals will be there. Vertical in the sense you can learn API, you can learn Cucumber, you can learn Jenkins, you can learn. Now we will be discussing whenever you come across system testing, system integration testing. I'll tell you all different things. All those all those things are individual courses. You can learn and become expert. And इसमें expert बनने का सवाल ही नहीं. क्यों बोलो? Expert कब बनते हैं? When you know end to end. End to end जानने के लिए जिंदगी निकल जाती. जब तक रिटायरमेंट ले लेते वैसा नहीं इसमें बेस्ट I mean నేను ఆల్రెడీ రీసెర్చ్ చేసి పెట్టానండి మై రోడ్ మ్యాప్ for this is first we need to learn manual, second is automation, third is a 2 hours course is there in YouTube which is freely available. And in my life I have attended so many classes wherein even I have been to IIM Bangalore, there also I have attended. But there is one course in freecode.org called API testing, API, about API. Till now he is the best trainer I have ever met and heard. I have ever met and heard అండి అంత బాగా చెప్తాడు అసలు టూ గుడ్ కాకపోతే నార్మల్ స్పీడ్ లో వినలేము యూ నీడ్ టు డిక్రీజ్ ఇట్ టు 0.75 then you can listen it if possible. After completing your course, learn that. Next thing which you need to learn is SQL. Next thing which you need to learn is JMeter. Next thing which you need to learn is cyber security లో సూపర్ బూమ్ ఉంటుందండి which is called pen testing. Pen testing ki 40 lakhs package, 4 years experience ki 40 lakhs package. Not everyone can do it. It needs lot of hard work and dedication. Pen testing expert అవ్వాలి అంటే you need to spend 1 year of yours into that and learn it. एक साल पूरा निकाल के personally सीख लेना. In this course we won't be covering anything because those are all individual courses. अब जैसे manual automation होता है. Next वैसा upgrade करते ही जाना update. And one thing for everyone अंडी. There is an instructor called Rahul Shetty in Udemy.
రాహుల్ శెట్టి. అతనికి మిల్చి ఇంకా ప్రపంచంలో బెస్ట్ ట్రైనర్ లేనే లేడండి. కాకపోతే అతనిది అర్థం కావాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఆల్ బేసిక్స్. మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది, ఇప్పుడు మన దగ్గర నేర్చుకుంటారు, ఆ నేర్చుకున్నది తన దగ్గర పోతే ఫాలో అవ్వచ్చు. ఫ్రమ్ ఇనీషియల్ యూ కెనాట్ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్, దట్స్ ఫర్ షూర్. ఏం అర్థం కాదు అంటే మా గురువుల మేము అందరం ట్రైనర్స్కి గురువులకి గురువు అతను. హిస్ నేమ్ ఇస్ రాహుల్ శెట్టి. యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ యూడెమి. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం సర్చింగ్ ఫర్ అదర్ ట్రైనర్స్. బ్లైండ్ గా నేను ఆల్రెడీ చేసి పెట్టానండి. జస్ట్ గో ఫర్ డైరెక్ట్లీ రాహుల్ శెట్టి. రేపు పొద్దున్న మీరు ఎప్పుడైనా లైఫ్ లో ఏదైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ఎందుకంటే వీ హావ్ ఆల్రెడీ టెస్టెడ్, వీ హావ్ ఆల్రెడీ ఫెయిల్డ్ సో మెనీ టైమ్స్. వీఆర్ టెల్లింగ్ యూ సో దట్ యుల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. బట్ ఇనిషియలీ మీరు చూడొద్దండి దయచేసి, ఏం అర్థం కాదు. యుల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఆర్ దేర్. మీకు అన్ని తెలుసున్నాయి అనుకోండి, ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ పికప్. ఎందుకంటే అతని ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి అంటే హీఈస్ లుకింగ్ కన్సిడరింగ్ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ అండ్ స్టార్టింగ్ హిస్ కోర్స్ అట్లా. అండ్ సమ్వన్ మైట్ థింక్ సరే అక్కడే నేర్చుకోవచ్చు కదా, నేను మేడం దగ్గర ఎందుకు రావాలా అనే క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది. యూట్యూబ్ ఉంది, గూగుల్ ఉంది, యూట్యూబ్ లో ఇంకోటి ఉంది ఎస్డిటి సెట్ అని, పవన్ కుమార్ అని, అతని దగ్గర కూడా నేర్చుకోవచ్చు. బట్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ హీ విల్ నాట్ గైడ్ యూ హౌ టు క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. హీ విల్ నాట్ గైడ్ యూ వాట్ టు టెల్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ అండి. గూగుల్లో లేనిది లేనే లేదు. మనం కూడా మా మదర్ నేర్పించింది కాదు, మనం కూడా గూగుల్లో యూట్యూబ్ నేర్చుకొని లైవ్ లో వర్క్ చేసి ప్రాజెక్ట్స్ మీద వీ హావ్ లెర్న్డ్. So what I am doing, the only difference from Google and from me is, yeah. Google and me is, I will tell you how to crack the interview, Andy. I will tell you what all questions will be asked. I will tell you what to tell in the what to tell to the HR. I will tell you how you need to answer the real time questions. All those stuff I'll be telling. Only that is the reason you are here with me. Chalo, let's start our session for today. So till now we are clear with SDLC and we are clear with the models. Any doubt till here? Because might be sometimes what happen while telling the class you might not get doubts, but when you start reading you might get doubts. So anyone who has completed their reading and still have doubts, any doubts అన్నవి చిన్నవి పెద్దవి తప్పు కరెక్ట్ ఏది ఉండదండి. డౌట్ ఇస్ a doubt. So you can ask me. Yeah. V model is also called as verification and validation. Verification లో ఏం జరుగుతాయి, అన్ని డాక్యుమెంట్స్ మనం చదువుతాం. వాలిడేషన్ లో ఏం చేస్తాం, మనము దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేస్తాం కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని. అంతే, సింపుల్, వెరీ సింపుల్. వెరిఫికేషన్ లో వెరిఫికేషన్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ అంటే మోస్ట్లీ డన్ బై డెవలప్మెంట్ టీమ్. కాకపోతే మనం కూడా చేస్తాం. మనం ఏం చేస్తాము, యాక్సెప్టెన్స్ ప్లాన్, సిస్టమ్ టెస్ట్ ప్లాన్స్, ఫంక్షనల్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ ప్లాన్స్, ఆల్ దిస్ స్టఫ్ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. అంతేనా? వేర్ ఇన్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్. మనకు అన్ని అయిపోయిన తర్వాత కోడ్ అయిపోయిందే బిల్ రెడీ చేసి ఇస్తారు. బిల్ రెడీ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏం చేస్తామండి మనం, యూనిట్ టెస్టింగ్ ఆర్ మాడ్యూల్ టెస్టింగ్ ఆర్ నో యూనిట్ మాడ్యూల్ ఆర్ నో. నేను ఏమంటారు అంటే ఆ యూనిట్ ని ఏమేమి అంటారు, ఇంకా వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ నేమ్స్ వి కాల్ ఇట్ ఫర్ యూనిట్ టెస్టింగ్. కాంపోనెంట్ టెస్టింగ్ ఆర్ మాడ్యూల్ టెస్టింగ్ ఆర్ యూనిట్ టెస్టింగ్. రేపు పొద్దున ఇంటర్వ్యూలో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ మాడ్యూల్ టెస్టింగ్ అంటే యూ షుడ్ నాట్ గో బ్లాంక్ అండి. మీకు తెలియాలి యూనిట్ కే మాడ్యూల్ అంటాము, కాంపోనెంట్ నే మాడ్యూల్ యూనిట్ అంటాము. ఇలాంటి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. అంటే ఎనీవేస్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎ రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ ఒక్కసారైనా మీరు వినింటారు. సో షుడ్ నెవర్ గో బ్లాంక్. యూనిట్ టెస్టింగ్ అయిపోతుంది. యూనిట్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. దీన్ని టెస్ట్ చేసే మెథడ్ యూజ్ చేసేది వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అండి. నెక్స్ట్ కమ్స్ వాట్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏమన్నాను, ఈ చిన్న చిన్న యూనిట్స్ ని కంబైన్ చేసి దాని డేటా ఫ్లోని చెక్ చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జీమెయిల్ ఈజ్ వన్ హోల్ వెబ్ పేజ్ అండి. దాంట్లో రిజిస్టర్ ఉంటుంది, కంపోజ్ ఉంటుంది, డెలీట్ ఉంటుంది, సెండ్ ఉంటుంది. సో కంపోజ్ ఈజ్ వన్ యూనిట్. ఆ యూనిట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని టెస్ట్ చేస్తాం.
సెంట్ ఈజ్ 1 యూనిట్, డెలిట్ ఈజ్ 1 యూనిట్. ఇప్పుడు అన్నిట్లో నేను కంపోజ్ చేసి సెండ్ చేసి డెలిట్ చేస్తున్నా, ఆ ఫ్లో చెక్ చేస్తున్నా. వేర్ ఐమ్ ఐ డూయింగ్? ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. That flow I'm checking in integration testing. Once the testing is done, I go to system testing. System or system integration testing, it all depends on my present company lo system testing అని చెప్తారు. But when you read in books, it is called as system testing, system integration testing. So ఈ system testing లో 4 types ఉంటాయండి. We will be discussing in detail in today's calls most probably. System testing లో 4 types ఉంటాయి. సిస్టమ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాక్ట్ రెప్లికా ఆఫ్ క్లయింట్ అనమాట. క్లయింట్ దగ్గర ఏమేమి సిస్టమ్ ఉందో ఎలా ఉంటుందో మన దగ్గర కూడా అలానే ఉంటుంది. దాని మీద మనం టెస్ట్ చేస్తాం. దాని తర్వాత యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ లో కూడా 2 టైప్స్, ఒకటి ఆల్ఫా టెస్టింగ్, ఒకటి బీటా టెస్టింగ్. దట్ ఆల్సో వి విల్ బి లెర్నింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. ఇప్పటికి మనం నేర్చుకోలేదు. So we will be going it step by step. So that's all for verification and analysis. Dantlo, what is the difference between verification and validation? What is static? What is dynamic? What are the levels of testing? ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండి. సో ఇట్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. ఏ ఫేజ్ లో ఏం చేస్తారు. కాకపోతే మనం రెజ్యూమ్ లో వి మోడల్లో నేను పని చేస్తున్నాను పెట్టలేదు. సో హీ విల్ నెవర్ ఆస్క్ యూ ఇన్ డెప్త్ ఇన్ వి మోడల్, బికాస్ మీరు తెలియనప్పుడు హౌ కెన్ యూ సే? ఇంటర్వ్యూర్ ఈస్ క్లియర్ కి ఇస్కో నహీ మాలూమ్ హై, సో హౌ విల్ యూ సే? Few things will be clearly telling it in the resume అండి. That resume I will be giving. You don't need to worry at all. ఎవ్రీథింగ్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఏం చెప్పాలి, నేను రెజ్యూమ్ లో ఏం చెప్పాలి, నా ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఇవ్వాలి, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏమొస్తాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఐ రైట్. ఐ బి గివింగ్ యూ ఏ డాక్యుమెంట్ అండి. ఒక స్పెషల్ డెమో కూడా తీసుకుంటాను. దాంట్లో అన్ని చెప్తాను. హెచ్ఆర్ కాల్ చేస్తే ఏం చెప్పాలి, ఇంటర్వ్యూలో టెక్నికల్ రౌండ్ లో ఏం చెప్పాలి, ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ బి డిస్కసింగ్. మోస్ట్లీ మనం ఆల్మోస్ట్ మన మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ కాకముందు చెప్తానండి. ఇఫ్ పాసిబుల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, బికాస్ సో మెనీ థింగ్స్ ఎట్ వన్స్ యూ కెనాట్ టేక్. 1 అవర్ తీసుకోవడమే చాలా ఎక్కువ. కొంతమంది అడుగుతారు ఒకటే గంటలో ఎట్లా చదువుతారు అంటే, దానికంటే ఎక్కువ తీసుకోలేరండి బ్రెయిన్. ఓకే, టుడే we will be discussing about testing methodologies. What are the different methodologies? If someone asks you in the interview, what are the different methodologies? Methodologies are different. Okay, what are the testing methodologies? There are 3 methodologies. One is white box, black box and gray box. నిన్న వైట్ విన్నాము, బ్లాక్ విన్నాము. గ్రే గురించి కూడా మాట్లాడదాం. వైట్ బాక్స్ లో మనం ఫ్యాన్సీ డెఫినేషన్ కొద్దిసేపటికి మర్చిపోదాం. జనరల్లీ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వైట్ బాక్స్ అంటే ఏంటండి? ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాక్స్. దీన్నే గ్లాస్ బాక్స్ టెస్టింగ్ కూడా అంటారు కొంతమంది కంపెనీస్ లో. గ్లాస్ బాక్స్ లో మనం ఏది పెడితే అది కనిపిస్తుందా లేదా? ఇంట్లో కిచెన్ లో పోతే యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ బాక్సెస్. వన్ ఈస్ గ్లాస్ జార్ అండ్ అనదర్ ఇస్ ప్లాస్టిక్ జార్ వేర్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బ్లాక్ ఇన్ కలర్ అని అజ్యూమ్ చేసుకోండి. సో వైట్ బాక్స్ లో మీరు ఏది పెడితే అది కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ కీప్ ఆయిల్ ఇట్ విల్ బి విజిబుల్, ఇఫ్ యూ కీప్ ఆటా ఇట్ విల్ బి విజిబుల్. ఇన్ సిమిలర్ వే దీంట్లో కూడా ఈ వైట్ బాక్స్ లో వాట్ ఆల్ ద కోడ్ ఈస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ టు అస్. విజిబుల్ టు అస్ అంటే వీ కెన్ సీ దట్ కోడ్ అండి, సింపుల్ గా. అంటే దీనిలో ఏం పెద్ద బాక్స్ అంటూ ఏముండదు. దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ కోడ్. దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వైట్ బాక్స్ टेस्टिंग. ठीक है सिराज भाई, आप इधर डाल लो, मुझे आई कांटेक्ट नहीं हो रहा, इधर डाल लो. ఏమవుతుంది అంటే అండి, మీ నాకు ఆన్లైన్ కి ఆఫ్లైన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అండి, వెన్ ఎవర్ యూ కమ్ ఆఫ్లైన్ I can see you and I can understand whether you are able to follow me or not. If not, what I do at the same time I change the way of teaching and I explain you again. అప్పుడే నాకు అర్థమైపోతుంది మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అంటే. I have seen so many people and I know who can understand what. By looking at your faces I know and I can change my way of teaching అండి. That's all, nothing else. సో వైట్ బాక్స్ లో మనం ఏమంటున్నామంటే అండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇన్పుట్ ఇస్తాం. ఏదైనా ఇన్పుట్ ఇచ్చి లోపల ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇన్పుట్ ఇచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఐఎమ్ టెస్టింగ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి నేను ఇక్కడ జీమెయిల్లో. సో వాట్ ఈస్ మై ఇన్పుట్? యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈస్ మై ఇన్పుట్. దీన్ని ఏం చేస్తానండి, పాస్ చేస్తాను. పాస్ చేసి ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ ఐ కెన్ సీ ద కోడ్. సరే, కోడ్ అంటే I will write some sort of code. For example, I can write in Java language, I can write in Python language, I can write in .NET. But in our present company, we are using Java only because Java 90% of the companies lo preferable kabatti we will be using Java.
మనకు తెలీదు అంటే జావా అంటే ఏంటి, చిన్న జావా కాదండి, ఫుల్ డెవలప్మెంట్ జావా మీకు రావాలి. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డెవలప్ కంప్లీట్ వెబ్సైట్ అండి. మనకు అది తెలీదు. సో వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్, వీఆర్ ఓన్లీ డూయింగ్ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. ఇది డెవలపర్ చేస్తున్నాడు. డెవలపర్ రాసిన కోడ్ ఈ డేటా ఇచ్చింది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటాడు. ఎక్కడ చేసుకుంటాడు? ఆ వైట్ బాక్స్ లో చెక్ చేసుకుంటాడు. వైట్ బాక్స్ అంటే ఏంటి? అతను కోడ్ యాక్సెసబుల్ ఉంది, అతనికి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి కోడ్ చూడడానికి. హీ విల్ చెక్ ద కోడ్ అండ్ హీ విల్ సీ ద అవుట్పుట్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. అంటే కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు లాగిన్ అవ్వాలి, కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు లాగిన్ అవ్వకూడదు. దిస్ ఈజ్ ఆల్ హీస్ చెకింగ్. కాంబినేషన్స్, మనం కాంబినేషన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. యూ డోంట్ నీడ్ టు లెర్న్ ఇట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అండి, ఆల్రెడీ మనం చేసి పెట్టాం. ఓన్లీ దాన్ని బ్లైండ్ గా మీరు ఫాలో చేసి ఆల్రెడీ మేడ్ ద స్కెలిటల్ స్ట్రక్చర్. కాంబినేషన్స్ ఏమొస్తాయి, పాస్వర్డ్ కి ఏమొస్తాయి, ఎవ్రీథింగ్ హ్యావ్ డన్. వి విల్ బి డిస్కసింగ్ వన్ బై వన్ ఇన్ అవర్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్. సో ఇప్పుడు మనకు అర్థం కావాల్సింది, we will give the input, the inside code is visible and we can also see the output. This is clear till here? Sorry, now let us look at the definition andi. White box testing conducts on internal logic of the programs. Programming skills are required. For example, unit testing and integration testing comes under white box testing. ఓన్లీ ఇది చెప్తే అయిపోయింది. లేదు అంటే ఇన్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ ఇన్సైడ్ కోడ్ ఈస్ విజిబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యూనిట్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ యూజ్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ మెథడాలజీస్. ఇది ఒక్కటి చెప్పిన ఇంటర్వ్యూలో అయిపోతుంది. దాని పెద్ద హంగామా చేసి ఇంత మంచిగా కనిపించాలని ఒక 5-4 డెఫినేషన్లు చెప్పి అవసరమే లేదు. మీకు వైట్ బాక్స్ అర్థమైందా లేదా? దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూయర్ విల్ బి లుకింగ్ ఇట్. మనం ఎగ్జామ్ లో ఎంత పెద్దగా రాస్తే అంత బాగుంటుంది, అంత టైం ఉండదండి వాళ్ళ దగ్గర. హాఫ్ అన్ అవరే మనకు టైం ఉండదు ఇంటర్వ్యూకి. ఓకే, నెక్స్ట్ గో విత్ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. బ్లాక్ బాక్స్ అంటే ఏంటంటే మనకు లోపల ఉన్నది కనిపించదు, మనం బయట ఒక్కటే ఎట్లా ఉంది, సైజ్ ఏంటి, దీని ఫంక్షనాలిటీస్ ఏమి, ఇవి ఒక్కటే చెక్ చేస్తామండి. వి విల్ బి చెకింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీస్, అవుటర్ ఫంక్షనాలిటీస్ మాత్రమే. టెస్ట్ డేటా ఇస్తాము, లోపల లాజిక్ నాకు తెలియదండి, నేను ఫంక్షనల్ టెస్టర్, లోపల ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు. నేను యూజర్ నేమ్ ఇస్తాను, పాస్వర్డ్ ఇస్తాను, క్లిక్ చేస్తాను, పాస్ అయితే పాస్, ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్, అంతే నాకు తెలుసు. లోపల లాజిక్ లో అంటే ఎందుకు కావటం లేదు, ఏమైనా చిన్న లాజిక్ నేను చేంజ్ చెయ్యను, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ యాక్సెసబుల్ టు దట్, ఐ డోంట్ నో హౌ టు డూ దట్. So what are the examples of white box testing? System testing and user acceptance testing. Okay, now let us look at the black box testing. ఇంకా చూడండి, టెస్ట్ ఇన్పుట్ ఇస్తాము, డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ జీమెయిల్ లాగిన్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. దీంట్లో మనకు లోపల ఏం జరుగుతుందో జీరో నాలెడ్జ్ అండి. మనకు అవుట్పుట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. లెట్ us టేక్ ద మొబైల్ ఫోన్. మొబైల్లో ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, యాజ్ ఎ యూజర్స్ యూ ఓన్లీ చెక్ ద అవుటర్ ఫంక్షనాలిటీస్, దట్ ఈస్ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. మీరు ఒక మొబైల్ రిపేర్ షాప్ కి తీసుకొని వెళ్తాడు, వాడు ఏం చేస్తాడు, ఓపెన్ చేసి మొత్తం చూస్తాడు ఎక్కడ కనెక్షన్స్ లూజ్ అయినా ఏమి అని. దట్ ఈస్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్, సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే. ఎందుకు? అతనికి నాలెడ్జ్ ఉంది, ఏం వైర్ ఫిట్ చేస్తే ఏమవుతుందని. మనకు నాలెడ్జ్ లేదు, because we are not expertise in that. If you are expertise in that, we can also do white box testing. మనకు తెలియదు కాబట్టి we are checking only the functionality. మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లోనే మాట్లాడదాం. ఒకవేళ ఉంటే ఏం జరుగుతుందండి, లోపల ఇంటర్నల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని డెవలప్ చేస్తే వైట్ బాక్స్ టెస్టర్ అంటాము. లేదు, మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మొబైల్ చేతికిచ్చి ఓన్లీ నువ్వు అప్లికేషన్ ప్లే స్టోర్ క్లిక్ చేస్తే ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ కావాలి, వాట్సాప్ డౌన్లోడ్ చేస్తే వాట్సాప్ డౌన్లోడ్ కావాలి, ఇలాంటి టెస్టింగ్ చేస్తే బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటాం. సింపుల్, అర్థమైందా? ఓకే, చలో నెక్స్ట్ గో విత్ గ్రే బాక్స్. గ్రే బాక్స్ అంటే కొత్తగా గుర్తుపెట్టుకొని అవసరం లేదు, ఇట్స్ జస్ట్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ బాక్స్ అండ్ గ్రే బాక్స్. కనిపించినట్టు, కొంచెం కనిపిస్తుంది, కొంచెం కనిపించదు. కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ అంటే దీని నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటుంది, ఫంక్షనాలిటీ ఎలా చేయాలో కూడా తెలుస్తుంది. మోస్ట్లీ డేటాబేస్ టెస్టింగ్ కి మనం యూజ్ చేస్తామండి. డేటాబేస్ టెస్టింగ్ లో అవుటర్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే నేను ఒక 100 కస్టమర్ల పేర్లు ఎంటర్ చేస్తే ఎంత టైంలో అది తీసుకుంటుంది అని అవుట్పుట్ చూస్తాను. అది ఎలా తీసుకుంటుంది అని ఎస్క్యూఎల్ అని యూజ్ చేసి నేను డేటాబేస్ టెస్టింగ్ చేస్తాను, విచ్ వి విల్ బి నాట్ డూయింగ్ ఇట్ అండి. ఈవెన్ ఐటీ కంపెనీస్ లో వీ హ్యావ్ స్పెషల్ డేటాబేస్ టెస్టర్స్ రోల్ టు డూ దిస్. దే విల్ డూ గ్రే బాక్స్ టెస్టింగ్. The combination of both white box and black box testing is called as gray box testing. Very simple. ఏమైతుంది, ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఇస్తాం, కనిపించినట్టు ఉంటుంది, కోడ్ విజిబుల్ ఉంటుంది, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం యూ కెన్ ఆల్సో సీ ద అవుటర్ ఫంక్షనాలిటీ టు. ఓకేనా, యూ గాట్ దట్? సో యూ కెన్ గెట్ ద అవుట్పుట్ హియర్.
ఇన్ రియల్ టైమ్ అండి. ఐ హావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. అంటే ఎలాంటి దిస్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇట్ నౌ, kindly don't tell it in the interview. This is only for your general purpose. What I have observed is వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అనేది ఎక్కడైతే మనకు ట్రాన్సాక్షన్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి చూడండి, ప్యూర్ ట్రాన్సాక్షన్ పేమెంట్స్ అప్లికేషన్, అలాంటి దానిని వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. wherein there is no transaction things, only UI functionalities ఉన్నాయి. అంటే మన లోకల్ యాప్, మన న్యూస్ ఛానల్ యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయి, ఓన్లీ న్యూస్ చూపిస్తుంటుంది. అది దర్ ఇస్ నథింగ్ టు స్టోర్, ఓన్లీ డిస్ప్లే చేస్తుంది, అయిపోతుంది. మ్యాటర్ ఇస్తాము, డిస్ప్లే చేస్తుంది. those are all comes under black box, wherein combination of both. backside amazon.com is a gray box testing. ఇది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు అంటే ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ కి ఏ టెస్టింగ్ వాడాలి, ఏ మెథడాలజీ వాడాలి అని మన ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ డిసైడ్ చేస్తారు. అర్థమైందా? మోస్ట్లీ వాట్ ఎవర్ ద మెథడాలజీస్, వి ఓన్లీ డూ ద ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అండి. వేరే దాళ్ళకి అందరికి వేరే టెస్టర్స్ ఉంటారు. వి వోంట్ బి డూయింగ్. ఎప్పుడు యాజ్ యూ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ హైయర్ డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ టెస్టింగ్ అంటే యూ విల్ డూ సపరేట్ కోర్సెస్, డేటాబేస్ టెస్టింగ్ అండి, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అని. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో యూ విల్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ బి డూయింగ్ దిస్ డేటాబేస్ టెస్టింగ్. యా చెప్పండి, సమన్ వాజ్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్. ఎనీ డౌట్ ఆన్లైన్ బ్యాచ్? ఓకే. ఇది ఎందుకు చెప్పొద్దు ఇంటర్వ్యూలో అంటున్నానంటే, మీరు ఇది చెప్పినారు అనుకోండి, వాడికి తెలుసో తెలీదో తెలియదు మనకి ఇంటర్వ్యూర్కి. దీని మీద ఒక 10 క్వశ్చన్లు వేస్తే యూ షుడ్ బి ఇన్ ఏ కండిషన్ టు ఆన్సర్. దాని బదులు గమ్ముగా ఉండడం బెస్ట్. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్ పర్పస్. వేరే నేను నేర్చుకున్నాను, నాకు డౌట్ వచ్చింది అనమాట. సరే వైట్ బాక్స్ అంటున్నారు, గ్రే బాక్స్ అంటున్నారు, బ్లాక్ బాక్స్, ఎలాంటి అప్లికేషన్ మీద ఇది టెస్టింగ్ చేస్తారు? సో ఐ వెంట్ అండ్ స్టడీడ్ ఫ్యూ ఆర్టికల్స్, దెన్ ఐ కేమ్ టు నో దిస్. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ పర్పస్ అండి. డోంట్ టెల్ ఇట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. దీని వల్ల 10 క్వశ్చన్లు వేస్తాడు వాడు, ఎందుకంటే వాడికి కూడా తెలియదు కాబట్టి కొన్ని. నెక్స్ట్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ స్టాటిక్, డైనమిక్. ఇప్పుడు టెక్నిక్స్ గురించి మాట్లాడడం. నేను ఏమన్నాము, వాట్ ఈస్ స్టాటిక్? వీఆర్ చెకింగ్ ఇఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ బిల్డింగ్ రైట్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ నాట్, ద ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ ఈస్ రైట్. అక్కడ ఏంటి, వాలిడేషన్ లో వి విల్ చెక్ వెదర్ ద ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ రైట్. అంతేనా? ఇక్కడ ఏంటి, రైట్ ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేస్తున్నామా లేదా చెక్ చేస్తాం, అక్కడ బిల్డ్ చేసిన ప్రోడక్ట్ రైటా కాదా అని చెక్ చేస్తున్నాం. సో యాజ్ డిస్కస్ వీ హ్యావ్ టెక్నిక్స్ ఫర్ స్టాటిక్ టెస్టింగ్ అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ టెక్నిక్స్ ఫర్ డైనమిక్ టెస్టింగ్. స్టాటిక్ టెక్నిక్స్ ఏంటండి? we have reviews, walkthroughs, inspection. దీంట్లో యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అండ్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. వెల్ కమింగ్ టు యూజర్ స్టాటిక్ టెస్టింగ్, రివ్యూస్ లో ఏం జరుగుతుందంటే అండి, మీకు అన్ని డాక్యుమెంట్స్ తెచ్చిస్తారు. తెచ్చిచ్చిన తర్వాత యూ రివ్యూ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్. రివ్యూ అంటే మీరంతా మీరు కూర్చొని చదవడాన్ని రివ్యూ అంటారు. మీరు ఒక్కరే ఉంటారండి దీంట్లో. యూ విల్ బి రీడింగ్ ఆల్ అలోన్. మీకు అర్థమైంది, మీరు రాసుకుంటారు, చేస్తారు. ఓకే. దీంట్లో కండక్ట్స్ ఆన్ డాక్యుమెంట్స్ టు ఎన్ష్యూర్ కరెక్ట్నెస్ అండ్ కంప్లీట్నెస్. అన్ని డాక్యుమెంట్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా, కంప్లీట్ గా ఉన్నాయా అని చెక్ చేసుకోవడమే రివ్యూ అండి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ రిక్వైర్మెంట్ రివ్యూస్, డిజైన్ రివ్యూస్, కోడ్ రివ్యూస్, టెస్ట్ ప్లాన్ రివ్యూ, టెస్ట్ కేసెస్ రివ్యూ. దీంట్లో మనం కోడ్ రివ్యూ చెయ్యమండి. మనం చేసేది రిక్వైర్మెంట్ రివ్యూస్, డిజైన్ ఎలా ఉంది, టెస్ట్ ప్లాన్ రివ్యూస్, టెస్ట్ కేసెస్ రివ్యూ ఒక్కటే చేస్తామండి. బికాస్ ఇఫ్ యూ నో అబౌట్ ద కోడ్, ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ ఆటోమేషన్ టెస్టర్, దెన్ యూ విల్ బి లుకింగ్ ఎట్ కోడ్ రివ్యూస్ అండి. సరేనా? కానీ రియల్ టైమ్ లో కోడ్ రివ్యూస్ తెలుసు అని చెప్పొద్దండి, బికాస్ వీ ఓన్లీ నో ద బేసిక్ పార్ట్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఆటోమేషన్. కాబట్టి వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డెప్త్. వాడు గనక మీరు కోడ్ రివ్యూ తెలుసు అంటే ఏం డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఏమొస్తుంది, కోడ్ ఎలా ఉంది, ఫ్లో ఏంటి, ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఇవన్నీ తిక్క క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. we should avoid those all questions అండి. ఠీక్. ఓకే. అయినా కానీ ఈ రివ్యూస్ గురించి ఎవరు అడగరండి. నేనేమంటే మీకు తెలియాలి, ఆ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో తెలిస్తే మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఏమైనా తప్పుగా ఒక క్వశ్చన్ అడిగినా యూ విల్ నెవర్ స్టాప్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ విల్ ఆన్సర్ ఇట్ ఫ్రీలీ బికాస్ ఎస్ ఐ హావ్ అటెండెడ్. నెక్స్ట్ కోడ్ రివ్యూ అంటే ఏం లేదండి. ఇప్పుడు డెవలపర్స్ రాసిన డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి జిరాక్స్ చేసి మీకు ఇస్తారు. అవి మీరు ఒకసారి చదువుకుంటారు, వాళ్ళు ఎలా డెవలప్ చేస్తున్నారు, ఏం ఫ్రేమ్ వర్క్ యూజ్ చేస్తున్నారు, దీన్ని లాజిక్ కి ఎలా రాశారు, వీళ్ళు ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అని నేర్చుకుంటారు. అంతే, దాని మించి ఏముండదు దాంట్లో కోడ్ రివ్యూలో. అంటే దీన్ని ఈ పర్టికులర్ ఇప్పుడు లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీకి వీళ్ళు ఎలా డెవలప్ చేస్తున్నారు అంటే, బికాస్ నో వన్ విల్ స్టార్ట్ డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్
డెవలపింగ్ అండి. ఫస్ట్ డ్రై రన్ చేస్తారు. డ్రై రన్ అంటే ఏంటి? పెన్ పేపర్ తీసుకొని రాసుకోవడమే డ్రై రన్ అండి. వి విల్ నెవర్ యూజ్ ల్యాప్టాప్, వి విల్ నెవర్ యూజ్ డైరెక్ట్ గా స్టార్టింగ్ కోడ్ రాయం. వి విల్ ఫస్ట్ రైట్ డ్రై రన్, ఏం రాయాలి ఏం చేయాలి అని ఉంటాయి. దాని తర్వాతనే వి విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్. దట్స్ ద రీజన్ ఏ కంపెనీకైనా వెళ్ళండి, మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఈజ్ మస్ట్ అండి. మాన్యువల్ లేకుండా ఆటోమేషన్ లేదు. నేను ఒక్కటే ఓన్లీ ఆటోమేషన్ చేస్తాను అంటే పాసిబుల్ లేదు. ఎందుకు చెప్తానండి, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ ఆటోమేషన్, there is a need of manual. First you need to complete manual testing, then only you will need to perform automation. ఒకవేళ మీకు అసలు ఏం చేయాలో తెలీదు, ఏం చేయాలి అంటే ఏంటి, లాగిన్ ఎలా చేయాలి, డాష్ బోర్డ్ లెవెల్ ఏం చేయాలో తెలీదు, డైరెక్ట్ కోడ్ రాస్తే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద స్టెప్స్. ఆ స్టెప్స్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో చేస్తామండి. ఓపెన్ యూఆర్ఎల్, ఎంటర్ యూజర్ నేమ్, ఎంటర్ పాస్వర్డ్, క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ బటన్. ఇవన్నీ కోడ్ లో రాయడం ఈజీ. ఇప్పుడు నేను ఇమాజిన్ చేసుకుని అప్పుడప్పుడు రాస్తే పాసిబుల్ లేదు. ఈవెన్ ఫర్ ద రివ్యూ ఆల్సో, వాట్ ద మేనేజర్ డజంట్ నో ద కోడ్, హీ విల్ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. ఓన్లీ నాకు లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ చేసి చూపి అంటాడు. వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ అసైన్డ్ యాజ్ అన్ ఆటోమేషన్ టెస్టర్, దేర్ మైట్ బి ఏ మాన్యువల్ టెస్టర్ ఇన్ యువర్ ప్రెసెంట్ కంపెనీ అండి. కంపల్సరీగా ఉంటాడు. లేని ఐటీ కంపెనీనే లేదు. కొన్ని కంపెనీస్ దే డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. ఎందుకు అంటే ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు చేస్తారంటే అండి, కంప్లీట్ గా ఒకటే ప్రాసెస్ రిపీటెడ్ గా, అంటే వాడు 100 యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ చెక్ చేయాలి, రిపీటెడ్ గా ఒకటే పని చేయాలి. అంటే ఏంటి, ఒకటే కోడ్ రాస్తాను, అక్కడ డేటా ఒక్కటి డిఫరెంట్ పాస్ చేస్తున్నాను. ఇలాంటి రిపీటెడ్ గా ఉన్నప్పుడు, కొత్తగా చేంజెస్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేషన్ చెయ్యమండి. ఎందుకంటే కొత్తగా ఉన్నప్పుడు అది స్టేబుల్ లేదు. ఆటోమేషన్ ఏం చేస్తారు మీరు? ఆటోమేషన్ చేసి ఫెయిల్ అవ్వడం కంటే కూడా ఫస్ట్ మాన్యువల్లీ చెక్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు నేను ప్రెసెంట్ చేసే కంపెనీలో కూడా మేము ఫస్ట్ ఇంకా మాన్యువల్లే కంప్లీట్ చేయలేదు. ఫస్ట్ మాన్యువల్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఆటోమేషన్. వాట్ దే విల్ సే ఇస్, yes we are in process మాన్యువల్ అవుతారు అలా అన్నమాట. మ్యామ్ మీ వాయిస్ సో మెనీ పీపుల్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ మీ. పార్డన్? వాయిస్ క్లారిటీ లేదు మ్యామ్, మిస్ అవుతుంది మధ్య మధ్యలో. ఇప్పుడు వస్తుందా అండి? ఇప్పుడు ఓకే మ్యామ్. ఓకే, సారీ. ఎప్పుడైతే అలా వస్తుందో కొంచెం చెప్పండి, సో దట్ ఐ కెన్ అడ్జస్ట్ హియర్. షూర్ షూర్ షూర్. సరే, అందుకోసం చాలా మంది నాకు వచ్చి అడుగుతారు, డైరెక్ట్ గా ఆటోమేషన్ నేర్చుకుంటే అయిపోయింది కదా అంటే, పాసిబులే లేదండి. కంపెనీసే తీసుకున్నప్పుడు మీరేం నేర్చుకొని ఏం చేస్తారు? మీకు అసలు తెలియకుంటే, మీరు మాన్యువల్ బేసే లేకపోతే, మీరు ఎంత మంచి అయినా ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోండి, కింద పడిపోతుంది. ఒక్కసారి మీకు స్ట్రాంగ్ బేస్ ఉంది అనుకోండి, దానిపైన మీరు ఏం కట్టుకుంటారో కట్టుకోండి. ఎక్స్టీరియర్స్ ఏం తెలుసా, బయట మీరు ఇచ్చే ఎక్స్టీరియర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ విచ్ ఐ టోల్డ్. ఏపీఐ ఈజ్ వన్ ఎక్స్టీరియర్, జెమిటర్ ఈజ్ వన్ ఎక్స్టీరియర్, కుకుమర్ ఈజ్ వన్ ఎక్స్టీరియర్. ఫస్ట్ మనకు అన్నిటికీ బేస్ ఇస్ మాన్యువల్ అండి. ఇది బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ మాన్యువల్. మనం ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ అంటాం చూడండి, అంటే ఇల్లుది ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, అది దట్ ఈస్ ఆటోమేషన్. అండ్ ఎక్స్టీరియర్స్ ఆర్ ఆల్ దీస్ వర్టికల్స్ విచ్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా ఆటోమేషన్ ఎవరైనా నేర్పిస్తా అన్న, కైండ్లీ డోంట్ లెర్న్, మీనింగ్లెస్ అండి ఇది నేర్చుకొని. ఠీకే, వాక్ త్రూలో ఏం జరుగుతుంది? వాక్ త్రూలో ఇద్దరు ఉంటారండి. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే, మనకు తెలుసు మన కంపెనీ వాళ్ళకి, మనం లేజీ, మనకి ఇచ్చి డాక్యుమెంట్ చదవమంటే చదవమని. అందుకోసము దెర్ ఈస్ వన్ ప్రాసెస్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ వాక్ త్రూ. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫార్మల్ రివ్యూ. ఇన్ఫార్మల్ అంటే మనకేమి ఇన్విటేషన్ రాదండి. ఇన్విటేషన్ అంటే నేను ఎప్పుడు మీకు రోజు టీమ్స్ లింక్ పంపిస్తానా, అలా జనరల్లీ మనకు టీమ్స్ లింక్ మెయిల్లో వస్తుందండి. అవుట్లుక్ వాడతారు అందరు కంపెనీ వాళ్ళు. నో కంపెనీ యూజెస్ జీమెయిల్, అవుట్లుక్ ఒక్కటే వాడుతారు. ఠీకే, మోస్ట్లీ అండి. అంటే నేను ఇప్పుడు ఒక 7 ప్రాజెక్ట్స్ లో వర్క్ చేస్తే, నాకు 6 ప్రాజెక్ట్స్ లో అవుట్లుక్ ఉండింది. ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ లో వాడు జీమెయిల్ ఎట్లా యూజ్ చేసేవాడు అంటే, థింగ్సిస్ అని ఒక కంపెనీ ఉండింది, saida@thinksis.com. కాకపోతే అది యూజ్ చేయాల్సింది నేను జీమెయిల్లో. అదొక్క కంపెనీ మాత్రమే అది యూజ్ చేసేది, బికాస్ ఇట్ వాజ్ లైక్ హార్డ్లీ 5,000 ఎంప్లాయీస్ అండి, అంతే. అలా కాకపోతే ఆల్ ఎంఎన్సీస్ యూజ్ అవుట్లుక్. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ హౌ డస్ అవుట్లుక్ లైక్, అవి కూడా అడుగుతారండి. సమ్ టైమ్స్ అడగచ్చు. నీ డ్రెస్ కలర్ ఏమి కూడా అడిగినారు ఇంటర్వ్యూలో ఒకసారి. ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో ప్రాక్సీస్ ఎక్కువైపోయినాయి కాబట్టి, అసలు ఇచ్చేవాడు కరెక్ట్గా, ఇప్పుడు నాకు డ్రెస్ కలర్ నేను చెప్పగలుగుతా, పక్కనోడు చెప్పలేడు. ఫోన్లో టెలిఫోన్లో మాట్లాడేవాడు చెప్పలేడు కాబట్టి, ఇలా డ్రెస్ కలర్లు కూడా అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ దేర్ బిహైండ్ యూ, వాట్ ఈస్ దేర్, వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ యువర్ బ్యాక్ డోర్ కర్టన్, ఏదో సమ్ XYZ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఇలాంటివి నిజంగా అంటే అడిగినారు కూడా. ఠీకే, ఒకసారి హెడ్ ఫోన్స్ తీసి మాట్లాడమంటారు. ఆల్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు డూ. ఇన్ఫార్మల్ రివ్యూ అంటే అండి,
మనకేమి ఇన్విటేషన్ రాదు, జీమెయిల్లో ఏం రాదు, అది ఇన్ఫార్మల్ అనమాట. చెప్పరేమి, నార్మల్గా ఫోన్ చేసి ఈరోజు వాక్ త్రూ ఉంది, నువ్వు నేను కూర్చొని చేద్దాము అని డిస్కషన్. నార్మల్గా టీమ్స్లో చాటింగ్ చేసుకుంటాం, ఎలా అయితే వాట్సాప్లో చాట్ చేస్తామో టీమ్స్లో అలానే చేస్తామండి. ఎవరైనా టీమ్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే సేమ్ వాట్సాప్లో ఉండేవి టీమ్స్లో ఉంటాయి చూడండి. కొత్తగా ఏం నేర్చుకొని అవసరం లేదు. మీరు కావాలంటే ఎప్పుడైనా మీ దగ్గర ఎలాగో టీమ్స్ ఉంది కాబట్టి ఒక్కసారి అక్కడక్కడ బటన్స్ ఓపెన్ చేసి చూడండి ఏమేమి ఉన్నాయని. ఇన్ ఇంటర్వ్యూ బై ఛాన్స్ అతను అడిగితే కూడా మీరు బ్లాంక్ అవ్వకూడదు. అడిగితే అడగచ్చు, అంటే ఎలా ఉంటుంది, చాట్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఫైల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి. ఆల్వేస్ యువర్ ఫైల్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ షేర్ పాయింట్ అండి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. వేర్ డు యూ గెట్ యువర్ రెఫరెన్స్ ఫైల్? షేర్ పాయింట్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది, ఆ దాంట్లో నుండే మీకు వస్తాయి షేర్ పాయింట్. ఠీక్, చలో. ఆథర్ రీడ్స్, ఇక్కడ ఇద్దరు ఉంటారండి. ఆథర్ అనేవాడు ఏమంటే జనరల్లీ మన యాంకర్ సుమా ఉంటుంది చూడండి, అట్లా వర్క్ చేస్తాడు, అన్ని చదువుతూ ఉంటాడు. హూ ఇస్ దట్? వాట్ హీ డూస్? హీ రీడ్స్ అ డాక్యుమెంట్ ఆర్ కోడ్. డెవలపర్స్కి అయితే కోడ్ చదువుతాడు, మనకు డాక్యుమెంట్ చదువుతాడు. అండ్ డిస్కస్ విత్ పీర్స్. పీర్స్ అంటే మన టీమ్మేట్స్తో అండి, మన అందరితో, ఎవరి టీంతో డిస్కస్ చేస్తాడు. ఏం డిస్కస్ చేస్తాడు అంటే మనం చదివిన డాక్యుమెంట్లో వాడు చదివి వినిపిస్తాడు, ఏమైనా మిస్ అయితే కష్టం అని. సమ్ టైమ్స్ మనం లేజీ ఉంటాం కాబట్టి కొన్ని స్కిప్ చేసేసి ఇప్పుడు చదవమంటే 5 పాయింట్స్ చదువుతాం, మిగతావి వదిలిపెడతాం, మనకు తెలిసి ఇవన్నీ అని, అట్లా అనమాట. ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రీ ప్లాన్డ్ అండ్ క్యాన్ బి డన్ వెన్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్. ఈ వాక్ త్రూ అనేది ప్రీ ప్లాన్డ్ ఏం లేదండి. ఇట్ క్యాన్ బి డన్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, ఎప్పుడైతే మనకు అవసరం అనిపిస్తుందో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్, ఐల్ టెల్ మై ఆథర్ దట్ ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. He will come, he will again read the document for me, he will try to explain that document to me. So it is not pre-planned and can be done whenever it is required. E point clear? Sare. Also walkthrough does not have minutes of meeting. Minutes of meeting in first day lone cheppanandi meeku demo icchetappudu. What is minutes of meeting ante ee time ki idi chestanu, ఈ టైంకి ఇది ఉంటుంది, అజెండా లాగా అండి. ఎవ్రీ టైం అంటే మనకు ఈ టైంలో బ్రేక్ ఉంటుంది, ఈ టైంలో మీకు ఈ టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తాను, ఈ టైంలో క్లోజింగ్, ఈ టైంలో థ్యాంక్ యూ నోట్, ఇవన్నీ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ అంటారు. అంటే మీటింగ్ గురించి మినిట్కి ఏం జరుగుతుందో డిస్కస్ చేసేదే మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్. ఇది ఇన్ఫార్మల్ కాబట్టి దీనిలో మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఉండదు. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి ఇది. డస్ వాక్ త్రూ హ్యావ్ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్? డూ యూ గెట్ ఎనీ ఫార్మల్ మీటింగ్ note for it? No. You should be very clear about it. ఎవరు ఉంటారు వాక్ త్రూలో? ఆథర్ ఉంటాడు, మీరు ఉంటారు, అండ్ మీ పీర్స్ కూడా ఉంటారండి, కూర్చొని ఉంటారు. ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. సమ్ టైమ్స్ మన కంపెనీలో టెస్టర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకోండి, నేను ఉంటాను, నా టెస్టర్ ఉంటాడు, అతను కూడా లేడు అనుకోండి, నేనే ఒకటే టెస్టర్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ దట్ ఓన్లీ వన్ టెస్టర్ విల్ బి దేర్ ఫర్ సింగిల్ కంపెనీ. ఇబ్బంది ఏం లేదండి. నో బడీ ఈస్ గోయింగ్ టు టచ్ యూ బికాస్ యూ నో ఆల్ ద థింగ్స్. ఎప్పుడైనా కంపెనీకి డైరెక్ట్ పోయి వర్క్ చేయాలి ఫస్ట్ డే నుండి అంటే సే ఎస్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. యూ కెన్ ఈజీలీ మేనేజ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ రియల్ టైమ్ స్టఫ్ అండి. It's not that difficult also. You can easily manage. That assurance I can give you. By the end of the course, you will learn everything what a real time guy will be doing. If you want, you can test your skill just by going and applying in this Telegram app. There are few many people asking for help. మీ మాన్యువల్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు హెల్ప్ ఇవ్వచ్చండి. దెన్ యూ కెన్ నో వాట్ ఆల్, అంటే వాడికంటే మీకు ఎంత తెలుసో మీకే అర్థమైపోతుంది అప్పుడు. ఆల్రెడీ మై స్టూడెంట్ ఈస్ డూయింగ్ దట్, సపోర్టింగ్ వన్ క్యాండిడేట్ ఓవర్ దేర్ అండ్ ఈస్ ఛార్జింగ్ 30K ఫర్ 1 hour. ఒక గంట కోసం 30K ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు. హీస్ జస్ట్ రైట్ టెస్ట్ సినారియోస్ అండ్ టెస్ట్ ప్లాన్స్ ఫర్ హిమ్, అంతే. ఏం చేయడు, అప్లికేషన్ అర్థం చేసుకొని ఆ అప్లికేషన్ చెప్తున్నాడు, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇన్స్పెక్షన్. ఇన్స్పెక్షన్లో ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫార్మల్ రివ్యూ టైప్. ఈ ఇమేజెస్ని గుర్తుపెట్టేసుకుంటే చదవని కూడా అవసరం లేదండి, మీకే అర్థమైపోతుంది. ఠీకే, ఇది ఏంటిది? దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఫార్మల్ రివ్యూ టైప్. ఫార్మల్ అంటే యూ విల్ హ్యావ్ మెయిల్ వస్తుంది మీకు, ఈ టైంకి షెడ్యూల్ ఉంది మీటింగ్, యూ నీడ్ టు అటెండ్ అని మనకు మెయిల్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈస్ దీంట్లో మినిమం 3 people, మాక్సిమం 8 people ఉంటారు. 8 కంటే కూడా ఎక్కువ ఉంటారండి రియల్ టైంలో. చెప్పడం మటుకు 3 to 8 అంటాం కానీ సమ్ టైమ్స్ 8 కంటే కూడా ఎక్కువ ఉంటారు. బట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దెర్ ఆర్ మినిమం ఆఫ్ 3 people అండ్ మాక్సిమం ఆఫ్ 8 people. ఇక్కడ అండి పెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక రీడర్ ఉంటారు. రీడర్ అన్నా ఆథర్ అన్నా ఇద్దరు ఒకటే అండి. రీడర్ హూ రీడ్స్ దట్. ఠీకే, ఇద్దరు రైటర్స్ ఉంటారు. రైటర్స్ ఏం చేస్తారు తెలుసా? ఆథర్ చెప్పేది
మనం అడిగే డౌట్స్ మనకు అర్థమైందా లేదా, అక్కడ మధ్యలో ఏమేం పాయింట్స్ అన్ని నోట్ డౌన్ చేసుకుంటుంటారు. వీళ్ళ పనే నోట్ డౌన్ చేసుకోవడం, ఏమేం జరుగుతుంది ఆ రూమ్ లో అన్నది. ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ బి నోటింగ్ డౌన్. సో 2 writers will be there. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ వన్ రైటర్ టు రైట్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక రైటర్ ఆథర్ చెప్పేది రాసుకుంటుంటాడు, ఇంకో రైటర్ క్వశ్చన్లు అడిగేవి రాసుకుంటుండే. ఆర్ ఎల్స్ దేర్ ఇట్స్ పర్సనల్ చాయిస్. ఐ డోంట్ నో బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ రైటర్, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్. బట్ ఇన్ ద మీటింగ్ వీ హ్యావ్ 2 writers అండి, 1 ఆథర్ ఉంటాడు. 3 moderators. మోడరేటర్స్ అంటే హూ విల్ మోడరేట్ అవర్ మీటింగ్. మీటింగ్ ని మోడరేట్ చేసేవాడిని మోడరేటర్ అంటాము. ఠీకే. 3 moderators ప్లస్ కన్సర్న్ అంటే మన డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు, మన టెస్టర్స్ అందరూ ఉంటారండి. ఎవరెవరు ఉంటారు? ఒక రైటర్, సారీ ఒక ఆథర్ కానీ రీడర్ కానీ, 2 రైటర్స్, 3 మోడరేటర్. 3 మోడరేటర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ యాంకర్స్ అండి. ఇప్పుడు సుమలాగా 3 ఉంటారు మోడరేట్ చేయడానికి ఎవ్రీథింగ్. పార్ట్స్ లో వస్తారు. ఎప్పుడైనా మీరు చూస్తే పెద్ద పెద్ద షోస్ లో దే విల్ కమ్ ఇన్ పార్ట్స్ అండి, ఒకరే మొత్తం చేయరు. బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ అప్లికేషన్, ఎవ్రీథింగ్ గెటింగ్ వన్స్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ అండి. పెద్ద అప్లికేషన్ సమ్ లాక్స్ లో ఉంటుంది బిజినెస్, బిలియన్స్ లో ఉంటాయి, లాక్స్ కూడా కాదు బిలియన్స్ లో ఉంటాయి సేల్స్. సో అంత పర్ఫెక్ట్ గా జరుగుతుంది ఎవ్రీథింగ్. ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. టెస్టర్ అనే జాబ్ ఆషామాషి కాదండి. ఎవరైతే ఆఫ్టర్ ఆల్ టెస్టర్ అంటారో ఒకసారి చేయమని చెప్పండి, అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ ఆఫ్టర్ ఆల్ టెస్టర్ ఉండింటే ఇంత ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉండేవి కావు, ఇంత కంపెనీస్ లో ఇంత హ్యూజ్ ప్యాకేజెస్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఓకే. సో ఇన్స్పెక్షన్ విల్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ షెడ్యూల్. ఈ ఇన్స్పెక్షన్ అనే దానికి ప్రాపర్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది. అంటే మనకి మెయిల్ వస్తుంది, ఈ టైంకి ఉంది, నువ్వు మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే మనం క్యాలెండర్లో పోయి పడుతుంది. వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ మీటింగ్ ద పాపప్ విల్ కమ్స్ అండ్ యూ నీడ్ టు 100% అటెండ్ ద మీటింగ్ అండ్ యువర్ అటెండెన్స్ విల్ బి మార్క్డ్. ఇప్పుడు ఎలా అయితే మీరు అందరు ఎవరెవరు జాయిన్ అయినారో ఆన్లైన్లో అన్నది నాకు అటెండెన్స్ రిపోర్ట్ వస్తుంది, బికాస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ టీమ్స్ పెయిడ్ వర్షన్ అనమాట. ఎంతసేపు అటెండ్ అయ్యారు, ఎన్ని మినిట్స్ అటెండ్ అయ్యారు, ఏ ఈమెయిల్ ఐడితో అటెండ్ అయ్యారు కూడా తెలుస్తుంది. అండ్ హూ ఈస్ డూయింగ్ వాట్, ఎవరు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ బి నోయింగ్ అనమాట టీమ్స్ లో. వాట్ వాట్ ఆల్ యాక్టివిటీస్. నెవర్ ట్రై టు రికార్డ్ ఇన్ ఆఫీస్ అండి. ఎప్పుడైనా మీటింగ్స్ రికార్డ్ ఆఫీస్ లో దయచేసి చెయ్యొద్దండి, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ టీమ్స్ మీటింగ్. మీరు ఏమేమి యాక్టివిటీ చేస్తారో అన్ని అటెండెన్స్ రిపోర్ట్ లో పడుతుంది. రేపు పొద్దున్న మీరు అలాంటి పనులు చేసి డోంట్ గెట్ యూనో కాట్ అండి. ఇప్పుడు ముందు అంటే ఆఫ్లైన్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ ఆఫీసెస్ లో వినేవాళ్ళం, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కాబట్టి ఎవ్రీ వన్ విల్ స్టార్ట్ రికార్డింగ్. కావాలి అంటే యూ కెన్ రికార్డ్ విత్ అనదర్ మొబైల్ అండి. సమ్ టైమ్స్ ల్యాప్టాప్ లో అనదర్ మొబైల్ తీసుకొని రికార్డ్ చేసుకోండి ఎక్కడైతే అర్థం కాదు. డోంట్ ట్రై టు రికార్డ్ ద బటన్ ఇన్ టీమ్స్. ఇది ఒక హెడ్సప్ ఇవ్వాలని. ఒక మా ఫ్రెండ్ అలానే చేశారు. హీ గాట్ యూనో రెసిగ్నేషన్ లెటర్ ఇచ్చే వెళ్ళిపో అని చెప్పారు. వి నో రికార్డింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నాను వితౌట్ పర్మిషన్, దిస్ ఇస్ హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్ మీటింగ్, హౌ కెన్ యూ రికార్డ్ అని చెప్పారు. దో ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ద ల్యాప్టాప్ బట్ యూ కెనాట్, యూ షుడ్ నాట్ డూ దట్. ఠీకే. ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి మెయిల్. ఇంకోటండి, టీవీఎస్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు వెన్ ఎవర్ యూ సెండ్ ఎనీ మెయిల్ ఆర్ ఎనీథింగ్, దట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్ యూ ఆర్ ఫైడ్. So be very conscious whenever you are sending mails from your personal office laptop. Don't send mails. Don't record anything. Please. అప్పటికప్పుడు ఫైరింగ్ చేసి పంపించేస్తారండి. ఫస్ట్ జాయినింగ్ డేనే చెప్పేస్తారు దిస్ ఈస్ హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్. బ్యాంక్స్ అండి, బ్యాంక్స్ అస్సలు ములాజా పెట్టుకోదు, ఏ బ్యాంక్ అయినా సరే. ఓకే. బీ వెరీ కాన్షియస్. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మన వాళ్ళు చాలా మంది చేస్తారు. డోంట్ డూ దట్. దే హ్యావ్ లాస్ట్, సో మెనీ హ్యావ్ లాస్ట్ దేర్ జాబ్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివిటీ. సో వీ అండర్స్టూడ్ రివ్యూ, వాక్ త్రూ, ఇన్స్పెక్షన్. రివ్యూలో ఒకరు ఉంటారు, వాక్ త్రూలో 2 ఉంటారు, ఒక ఆథర్ ఉంటారు, మనం ఉంటాము. ఇన్స్పెక్షన్లో 3 to 8 మెంబర్స్ ఉంటారు. దాంట్లో అంతే. అది ఇన్ఫార్మల్, ఇది ఫార్మల్. దాంట్లో మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఉండవు, దీంట్లో మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఉంటుంది, అంతే. దట్స్ ఆల్. వాట్ ఈస్ దిస్ విచ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ నౌ? స్టాటిక్ టెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ అండి. టెక్నిక్స్ ఏంటి? స్టాటిక్ టెస్టింగ్ కి అన్న, వెరిఫికేషన్ టెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ అన్న రెండు ఒకటే. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. మనం నేర్చుకుంది స్టాటిక్ అని నేర్పిస్తున్నాడు, వీడేమో వెరిఫికేషన్ అడుగుతున్నాడు, ఏంది ఇది అని. రెండు ఒకటేనండి. స్టాటిక్ అన్నా వెరిఫికేషన్ అన్నా రెండు ఒకటే కదా మనం మాట్లాడింది ఇన్ని రోజులు. సో వాట్ ఎవర్ హీ హాస్ యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఠీకే. నౌ వీఆర్ డన్ విత్ స్టాటిక్ టెస్టింగ్ ఆర్ వెరిఫికేషన్ టెస్టింగ్. దీనికి ముందు బిఫోర్ చెప్పండి. ఏది?
ఆబ్వియస్లీ మన కంపెనీ ఎంప్లాయీసే అండి, ఆ ప్రాజెక్ట్ కోసం వర్క్ చేసే వాళ్ళు. Okay. Before going ahead with validation testing techniques or dynamic testing techniques, we will be discussing what QA, QC and QA is. ఎందుకు అంటే whenever you apply for jobs, you will be seeing these fancy three words అండి, QA, QC, QE roles. నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ తెలియాలి QC ఏం చేస్తుంది, QA ఏం చేస్తాడు, QE ఏం చేస్తారు అని మనకు తెలియదు. లేదంటే మేడం నాకు QA జాబ్ వస్తుంది, అప్లై చేయాలా వద్దా అని 100 కాల్స్ వస్తాయండి. అవి చేయొద్దండి. యూ హ్యావ్ టు నో ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. మీకే తెలియాలి. మీరు చూస్తే ఇది అసలు అప్లై చేయగలుగుతానా లేదా. రెజ్యూమ్ తయారు చేసిన తర్వాత పక్కనోడు రెజ్యూమ్ ఎవరిదైనా వచ్చింది అనుకోండి, యూ డోంట్ నీడ్ టు వెరిఫై విత్ ఎనీ వన్ అండి. సింపుల్ గా రెజ్యూమ్ తీసుకొని లైన్ బై లైన్ చదవండి. మీకు అది వచ్చా, మీకు అది ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే చెప్పగలుగుతారా, చెప్పగలిగితే ఆ రెజ్యూమ్ మీకు సూటబుల్, చెప్పలేకపోతే ఆ రెజ్యూమ్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్. యూ కెన్ ఓన్లీ జడ్జ్ బై యువర్ సెల్ఫ్, డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. ఎప్పుడైనా సరే, ఈ రోజు నేను ఉంటాను, రేపు ఉంటాను, నోబడి ఈస్ గోయింగ్ టు బీ దేర్ ఫర్ ఎవర్. అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ సెమిస్టర్స్ ఆర్ ఇయర్స్. 2 months లో మీరు ఇండిపెండెంట్ గా నేను తయారు చేస్తాను. ఎప్పుడైనా మీకు ఏదైనా రెజ్యూమ్ మీకు సూటబుల్ గా కాదా అని తెలిస్తే, ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే రెజ్యూమ్ ఇస్తున్నారో, వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ గివింగ్ దిస్ రెజ్యూమే అండ్ టెల్లింగ్ ద ఇంటర్వ్యూయర్ దట్ ఐ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ అంటున్నారు. వాట్ డెఫినెట్ గా దాంట్లో రాసింది అడుగుతాడు. వెన్ యూ డోంట్ నో వై డిడ్ యూ కీప్ ఇన్ ద రెజ్యూమే. లేదంటే రెండు క్వశ్చన్లు అడిగి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం అని క్లోజ్ చేసేస్తారు. అవర్ హెచ్ఆర్ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. ఆ హెచ్ఆర్ జీవితంలో గెట్ బ్యాక్ కార్డ్ ఇంకా. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. సో డోంట్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ వెదర్ దిస్ ఇస్ సూటబుల్ ఆర్ నాట్. రీడ్ బై యువర్ సెల్ఫ్, యూ విల్ ఓన్లీ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్. మనం లాస్ట్ లో ఒక రెజ్యూమ్ తయారు చేద్దాం. యూ విల్ రీడ్ బై యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ విల్ ఓన్లీ నో వాట్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్. నేను కొత్తగా చెప్పనవసరం లేదు, మీకే తెలుసు అనమాట ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ లో ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి. డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరే చెప్తారు, నేను చెప్పను కూడా అవసరం లేదు. అయినా కానీ నేను లాస్ట్ లో మీకు ఒక అన్ని క్వశ్చన్ ఫైల్స్ ఇస్తానండి. నేను ఇంతవరకు 400 ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ చేశాను అన్నాను కదా, దాంట్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్ని మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేసి ఇస్తాను. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ. మొత్తం ఇంకా చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే, ఇంకా నేను ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఇంకా నేను చదవాలి, 2 months అయిపోయిన తర్వాత కూడా చేయాలి మొత్తం ఎక్స్పర్ట్. అది ఎక్స్పర్ట్ జీవితంలో కామండి. సో ద బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ గో స్టార్ట్ అటెండింగ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్. 1 month అయిపోయింది మాన్యువల్, కీప్ యువర్ రెజ్యూమ్, అటెండ్ ద ఇంటర్వ్యూ. మాక్సిమం ఏమవుతుందండి, ఇంటర్వ్యూ రిజెక్ట్ అవుతారు. సింపుల్ గా రిజెక్ట్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా, రైట్ యువర్ క్వశ్చన్స్, వాట్ ఆల్ హీ హాజ్ ఆస్క్డ్. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి మీకు 15 క్వశ్చన్లు రెడీ ఉన్నాయండి, ఇంటర్వ్యూలో ఆల్రెడీ అడిగినవి. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ అలా ఒక 10 ఇంటర్వ్యూలు ఫెయిల్ అనుకోండి, ఏమన్నా పోయేది ఉందా మంది. ఒకవేళ అటెండ్ కాకపోతే బై ఛాన్స్ రావచ్చు. ఇంకోటి స్ట్రేంజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అండి, నేను అంటే నా ప్యాటర్న్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది, నేను జీవితంలో ఒక హెచ్ఎల్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినానండి. నా జీవితంలో దానికంటే బెస్ట్ ఇంకా ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే దానిలో అడిగింది వాడు అన్ని డెఫినేషన్స్ అన్ని చెప్పాను. హీ సెడ్ దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో. నా జీవితంలో బెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అండి అది. బికాస్ ఐ నో 100% దట్ దట్ ఈస్ మై బెస్ట్. ఎందుకంటే మీకే తెలుసు, ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చినప్పుడు చిన్న చిన్నవి వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, బ్లాక్ బాక్స్ ఏంటి, ఇలాంటివి చిన్నవి అడిగాడు, అన్ని చెప్పాను. ఐ గాట్ రిజెక్టెడ్. ఒకటి నా జీవితంలో వర్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన, వాట్ అన్నారు, యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్. నాకు అర్థం కాలేదు అనమాట. ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి. Sometimes luck also plays the role. You don't need to worry at all. Your job is to just give the interview. God's job is to whether to give it or not. It's the God's job. మీరు God job చేయొద్దండి, మీ పని మీరు చేయండి. So don't get disappointed. Just your job is to attend interviews. And 1,00,000 ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయండి, 1,00,000 నౌకరీలో మీరు పోయి సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ జాబ్స్ అని కొడితే 1,40,000 ఎన్ని ఉన్నాయి. ఆ 1,40,000 లో ఒక 50 ఇచ్చినాం అనుకోండి, లేదా 500 ఇచ్చి ఏం పోయేదేం లేదు. మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ ఫెయిల్ అవుతాం. ఫెయిల్ అవుతే మనకు ఒక 15 క్వశ్చన్స్ ఫెయిల్ అయినాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 క్వశ్చన్స్ ఫెయిల్ అయినాం అంటే 15 10 సార్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర, 150 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 150లో 15 అడగడా, సరే 15 కాకపోయినా మీరు 10 చెప్పినా ఇంటర్వ్యూ సెలెక్ట్ అండి. అక్కడే లాజిక్ అయిపోయింది. కానీ చాలా మంది అర్థం చేసుకోరండి. ఐ డోంట్ నో ఆల్ దిస్ స్టఫ్. రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఎప్పుడైతే ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చానో వాక్ త్రూలో ఏం జరుగుతుందో, ఎంతమంది కూర్చుంటారో నాకు తెలియదు. బట్ యూఆర్ ఫార్ అహెడ్. నేను ఆ 400 ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యి ఫెయిల్ అయ్యి దాంట్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అంటే కంటెంట్ తయారు చేసి మీకు చెప్తున్నాను. అంటే మీరు ఆల్రెడీ 400 ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చినట్లండి. ఆ 400 ప్లస్ మీరు ఇచ్చేవి 10, ఆ క్వశ్చన్స్ ప్లస్ ఈ క్వశ్చన్స్ కంబైన్ చేసుకుంటే ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ అయిపోతుంది. బట్ జస్ట్ ద కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అండి. చాలా మందికి నాకు వస్తుందా, నేను ట్రై చేయాలా, నేను ఇంకా చదవాలా, అది కాని పని. చాలా మంది చెప్పినా వినరు అనమాట. దయచేసి మీరన్నా వినండి.
ఫస్ట్ బ్యాచ్ కి సెకండ్ బ్యాచ్ కి చెప్పి పబ్లిక్ వస్తారు. అవంతా వద్దు. మీ బ్యాచ్ లో ఎంతమంది అయినారు కదా, ఎంతమందికి జాబ్ వచ్చింది? వాళ్ళు చదవకపోతే నేనేం చేసేది? ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐ డోంట్ సపోర్ట్ బ్యాక్ ఎండ్ జాబ్స్. ఎప్పుడు నేను సపోర్ట్ చేయను. ఐ వాంట్ రియల్ టైమ్ స్టఫ్. హౌ ఈస్ దట్ పాసిబుల్? ఎట్లా వస్తుంది జాబ్? మీరు ట్రై చేయకపోతే ఎట్లా తెలుస్తుంది మనం చేయగలుగుతామో లేదా? సో ప్లీజ్ ట్రస్ట్ మీ. మీకు కోర్స్ అయిపోయిన వెంటనే, మాన్యువల్ అయిపోయిన వెంటనే కీప్ యువర్ రెజ్యూమ్, స్టార్ట్ అప్లయింగ్ ఫర్ జాబ్స్. మీ జాబ్ కాదు, మీ జాబ్ ఏంటి మీరు నేర్చుకోండి. మీకు అప్పుడు తెలుస్తుంది నాకు ఎంత తెలుసు, నేను ఏం చదువుకోవాలి. అప్పుడు చదువుకుంటారు. ముందే చదువుకొని ఇంటర్వ్యూ చేయడం ఇస్ సంథింగ్ మీనింగ్లెస్ అండి. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ స్టార్ట్. ఇప్పుడు మనకు నౌకరీలో పోతే దెర్ ఆర్ క్యూఏ జాబ్స్, క్యూసీ జాబ్స్, క్యూఈ. మనకు తెలియాలి అసలు క్యూఏ అంటే ఏంటి, క్యూసీ అంటే ఏంటి, క్యూఈ అంటే ఏంటి. ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఎంబీఏ బ్యాక్గ్రౌండ్, వీ హ్యావ్ హర్డ్ 3 Ps. వాట్ ఆర్ ద 3 Ps అండి? ఎంబీఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఏదైనా బిజినెస్ లో కానీ ఏ కంపెనీకి ఎప్పుడు 3 Ps ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ దోస్ 3 Ps? ఎస్పెషల్లీ ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్. ఎనీ గెస్, ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్? 3 Ps అంటే ఏంటండి? ఒక కంపెనీలో 3P అంటే ఏంటి? నో, స్టిల్ No idea, ma'am. Marketing, sales, profit. నో. పీపుల్, ప్రాసెస్, People. ప్రోడక్ట్. Yeah, people process. పీపుల్, ప్రాసెస్, ప్రోడక్ట్. ఏ దానికైనా పోండి, పీపుల్ కావాలి. ఏం ఏం చేయడం కోసం? ఒక ప్రాసెస్ ని చేయడం కోసం. ఏం చేస్తారు వీళ్ళిద్దరు కలిసి? ఒక ప్రోడక్ట్ ఇస్తారండి, అంతేనా? పీపుల్, పీపుల్ అంటే మనమే. ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఎందుకోసం ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం? ఒక మంచి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేయడం కోసం. ఇన్ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ ఇన్ కంపెనీస్ ఆల్సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వీ హ్యావ్ ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ జాబ్స్, వీ హ్యావ్ ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ అండి. ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? ఆల్ దిస్ ఎస్టిఎల్సి ఇస్ ఎ ప్రాసెస్. మనం ఎక్కడి నుండి? ఒక రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ నుండి ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్, అంతేనా? సో దిస్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్. క్యూఏ అంతా హీ నోస్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అండి. క్యూఏ జాబ్ ఉన్న వాడికి ఎస్టిఎల్సి వచ్చు. మీకు ఎస్టిఎల్సి వచ్చా అంటే మీరు క్యూఏ జాబ్స్ కి అప్లై చేయొచ్చు. సింపుల్. మీకు ఎస్డిఎల్సి వచ్చు అంటే యూ నో ఆల్ ద ప్రాసెస్. అసలు ప్రోడక్ట్ అనేది ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుంటాం, ఏం జరుగుతుంది, ఏం ఫేజ్ లో ఏమేం జరుగుతుంది, యూ నో ఎవ్రీథింగ్. ఇఫ్ యూ నో ఎస్డిఎల్సి బెటర్, యూ కెన్ అప్లై ఫర్ క్యూఏ జాబ్స్ అండి. ఓకే, సో క్యూసీ ఈజ్ యాక్చువల్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్. క్యూసీ చేసేవాడికి హీ నోస్ ఓన్లీ టెస్టింగ్ ఫేజ్ అండి. టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో ఏం స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎస్టిఎల్సి, సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ లైఫ్ సైకిల్, అక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. క్యూసీ జాబ్ కి ఓన్లీ ఎస్టిఎల్సి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నౌకరీలో ఇద్దరు వస్తారండి, క్యూసీ ఒకడు, క్యూఏ ఒకడు. ఎవరిని తీసుకుంటారు మీరే కంపెనీ అంటే? QA. క్యూఏనే తీసుకుంటాం, క్యూసీని తీసుకోం. ఎందుకంటే వాడికి ప్రాసెస్ కూడా తెలుసు ప్రతిదీ, కాబట్టి క్యూఏనే తీసుకుంటాం. వీ డోంట్ ఓన్లీ టేక్ క్యూసీ. ఇప్పుడు మీరు క్యూఏ, మీకు ఎస్డిఎల్సి తెలుసు, నాకు ఓన్లీ ఎస్టిఎల్సి తెలుసు అంటే ఆబ్వియస్లీ నేను మీకే ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఎందుకంటే యు నో హౌ ద ప్రాసెస్ వర్క్, యు నో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్. అందుకోసమే అండర్స్టాండింగ్ ఎస్డిఎల్సి ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. Okay, so don't get worried. You can apply for QC jobs, you can apply for QA jobs, anything you can apply. ఇంకోటి ఏంటంటే అండి, క్యూఏ అంటే మీకు ఇవన్నీ తెలిసి అడిషనల్ గా మీకు కోడ్ తెలిస్తే క్వాలిటీ ఇంజనీర్ అంటాం. క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్, క్వాలిటీ కంట్రోల్, క్వాలిటీ ఇంజనీర్. అర్థమైందా? కోడ్ కూడా ఆటోమేషన్ వస్తే క్యూఏ అంటాం, క్వాలిటీ ఇంజనీర్. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అవర్ కోర్స్ యూ కెన్ అప్లై ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ 3 జాబ్స్ అండి. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. అర్థమైందా? ఠీకే. సో క్యూఏ ఏం ఫోకస్ చేస్తాడంటే అండి, ఫోకస్ ఆన్ బిల్డింగ్ ఇన్ క్వాలిటీ. ఆ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ గా బిల్డ్ చేయాలి అని అతని ఫోకస్ ఉంటుంది. కాకపోతే క్యూసీ ఫోకస్ ఆన్ టెస్టింగ్ ఫర్ క్వాలిటీ. అతని జాబ్ ఏంటి? ఓన్లీ టెస్టింగ్. ప్రాసెస్ ఏం తెలియదు అతనికి. కంప్లీట్ హీ విల్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ని టెస్టింగ్ క్యూసీ ఫోకసింగ్ టెస్టింగ్ ఇన్ క్వాలిటీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యూఏ ఇస్ ప్రివెంటింగ్ డిఫెక్ట్స్. అంటే స్టార్టింగ్ నుండి ఏం డిఫెక్ట్స్ రాకుండా చూసుకుంటాడు. క్యూసీలో ఏంటి? టెస్టింగ్ అయిపోయింది, ఓన్లీ డిటెక్టింగ్ డిఫెక్ట్స్ అండి ఇతని పని. ప్రివెంట్ చేయడు, డిటెక్టింగే చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఇతని చేతిలో లేదు ప్రివెంట్ చేయడానికి. హీఈస్ ఓన్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టెస్టింగ్ ఫేజ్. కాబట్టి ఈ క్లారిటీ ఉండాలి మనకు. ఠీకే. క్యూఏ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఓరియంటెడ్, వేర్ ఇన్ క్యూసీ ఈజ్ ప్రోడక్ట్ ఓరియంటెడ్. ప్రాసెస్ ఎందుకు? ఎస్డిఎల్సి మొత్తం ఒక ప్రాసెస్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ ఓరియంటెడ్. క్యూసీ ఈజ్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఓరియంటెడ్. ఆల్రెడీ మన చేతికి బిల్డ్ వచ్చేసింది అంటే సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసింది. సో దిస్ ఈస్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఓరియంటెడ్.
క్యూసీ ఫర్ ఎంటైర్ లైఫ్ సైకిల్. ఎంటైర్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే దీనిలో టెస్టింగ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. బట్ క్యూఏ ఈస్ ఫర్ ఎంటైర్ లైఫ్ సైకిల్, క్యూసీ ఈస్ ఫర్ టెస్టింగ్ పార్ట్ ఇన్ ఎస్డిఎల్సి. అర్థమైందా? చెప్పండి. గో హెడ్ మమతా. Nothing, madam. ఓకే. ఈ ఆన్లైన్ బట్లే డేంజరస్ అండి. ఎప్పుడంటే అప్పుడు మీటింగ్ అన్మ్యూట్ అయిపోతుంది కంపెనీస్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా అండి. అసలు స్టార్టింగ్ లో అయితే లాక్డౌన్ స్టార్టింగ్ లో మీటింగ్ జరిగేవి, వాళ్ళకి తెలియదు, స్విచ్ ఆన్ అయిపోతుంది కెమెరా ఆటోమేటిక్ గా. అందుకోసం ఎప్పుడు కంపెనీ ల్యాప్టాప్ వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు దయచేసి కెమెరాకి కొంచెం వైట్ పేపర్ స్టిక్కర్ తో అతికిచ్చేసేయండి, లేదంటే ఇజ్జత్ ఫాలుదా అయిపోతుంది. అట్లా చాలా సార్లు మీటింగ్స్ లో జరిగినాయండి. దయచేసి అట్లాంటి పనులు చేయొద్దండి మీటింగ్స్ లో. ఠీకే, ఇది ఒక టిప్. అందరూ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే నాకు కూడా ఇట్లా స్టిక్కర్ మార్క్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకో మీటింగ్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు నేను స్టిక్కర్ పెట్టుకుని ఉన్నా. చిన్న కెమెరా దగ్గర స్టిక్కర్ అతికిచ్చేసండి, ఏం లేదు. వాడు కావాలన్నప్పుడు ఆన్ చేద్దాం. ఎప్పుడు ఎవరో మీటింగ్ లో వీడియో ఆన్ చేయమని చెప్పరండి, ఓన్లీ మనం మాట్లాడతాం అంతే కంపెనీస్ లో. ఠీకే. అండ్ దయచేసి మ్యూట్స్ అండి. ఒకసారి ఏమైందంటే మీటింగ్ జరుగుతుంది, మా హస్బెండ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేపించిన, వీడియో వీడు మా మేనేజర్ అన్న. అది నాకు ఎట్లా అనేందో కూడా తెలియదండి. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే వి యాజ్ అన్ ఆర్గనైజర్ వీ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ టు అన్మ్యూట్ యూ అండి. ఇక్కడ అన్మ్యూట్ పార్టిసిపెంట్ ఉంటుంది, చెయ్యొచ్చు మనం. ప్రాబ్లం ఏమైందంటే వాళ్ళు కావాలని మన టీమ్మేట్సే గెలుకుతారు మమ్మల్ని, సడన్ గా ఆన్ చేస్తారు. సో మేక్ ష్యూర్ యూ ఆల్వేస్ చెక్ మైక్ ఆల్సో వెన్ ఎవర్ యూ జాయిన్ ఇన్ ఎ కంపెనీ. ఠీకే, చలో. సో that's all for today's class అండి. టుమారో is a fresh day. We will start our డైనమిక్ టెస్టింగ్ టెక్నిక్స్. ఎందుకు అంటే మనం జాబ్ చేసేది డైనమిక్ టెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ లో అండి. దాంట్లో కూడా మొత్తం చేయమండి, ఓన్లీ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ లో 4 టైప్స్ ఉంటాయి. ఆ 4లో 2 చేస్తాం మనం. దానికి మనకు 10 లక్షలు 15 లక్షలు ఇస్తారు. అంత సింపుల్ జాబ్. కాకపోతే సింపుల్ అని చెప్పుకోవడానికి లేదండి, ఏది సింపుల్ కూడా చెప్పడానికి సింపుల్ ఉంటుంది కానీ వర్క్ చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది. ఠీకే. సో దట్ షుడ్ బి డన్ వెరీ పర్ఫెక్ట్లీ. అందుకోసం ఏదైనా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ గా నేర్చుకుంటే అది ఈజీ ఉంటుంది. అదే మనకు స్టెప్ బై స్టెప్ లేదనుకోండి, ఆల్ స్టార్టర్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ లుక్స్ డిఫికల్ట్. మేకింగ్ యువర్ జాబ్ ఈజీ, ట్రస్ట్ ద ఫ్లో. వాట్ ఆల్ ఐఎమ్ టెలింగ్ టుడే ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్. ఎందుకు అంటే నాలెడ్జ్ అనేది వాటర్ వేపర్ లాంటిదండి. మనం ఒకసారి వాటర్ తీసుకొని గ్లాస్ లో పెట్టి మిద్ద పైన పెట్టండి, 2 days తర్వాత ఉంటుందేమో చెక్ చేయండి. సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు నేను చెప్పేవన్నీ అర్థమైనట్టు ఉంటుందండి. ఒక 2 రోజుల తర్వాత నేను అడిగితే వాటర్ వేపర్ అంటే ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. సో ఆ ఎవాపరేట్ కాకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి, దాంట్లో కాన్స్టెంట్ గా వాటర్ వేస్తూనే ఉండాలి. దట్స్ ఎ న్యాచురల్ ఫినామినల్. వాటర్ వేస్తూనే ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి, చదువుతూనే ఉండాలి. చదువుతూ ఉన్నప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఆగిపోతుంది. అట్లా అనమాట. ఠీకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. I'll help you throughout the system, but finally అండి you need to crack the interview. I'll tell you each and everything, but I don't support anything backdoor, I don't support anything proxies, but trust me, if you learn perfectly you will crack the job for sure. దీనికి మించి ఏది అడగడండి, ఉంటే కదా అడగడానికి. ఇప్పుడు ఎస్డిఎల్సిలో మనం నేర్చుకున్న దానికంటే ఇంకా ఏం లేదు అడగడానికి. ఏం అడుగుతాడు, మీరు అదే ఎస్డిఎల్సి పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకున్నారు అంటే ఫినిష్డ్. మహా అంటే ఇప్పుడు ఒక టెస్టింగ్ ఉన్నాయి, అవి నేర్చుకుంటాం. దాని తర్వాత టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా రాస్తాం, టెస్ట్ సినారియోస్ ఎలా రాస్తాం. దట్స్ ఆల్ యూ డూ ఫర్ యువర్ జాబ్, బట్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ హౌ టు డూ దట్. ఓకే, చలో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్. ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్. అన్ని విన్నట్టే ఉంటుందండి. ఎవరైనా అనుకుంటుంటారో నాకు ఫస్ట్ బ్యాచ్ నుండి ఇదే డౌట్, మేడం విన్నప్పుడు బాగా అర్థమవుతుంది మేడం, ఇంటికి పోతే గుర్తుకు రాదు. ఇవి అందరికీ మీకు ఒక్కటే కాదని ఇంక్లూడింగ్ మీ, నేను నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా కొత్తవి ఎప్పుడు గుర్తుకు రావు. బికాస్ దట్ పర్టికులర్ ఇమేజ్ ఈస్ నాట్ స్టోర్డ్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్. ఎప్పుడు వరకు అయితే మన బ్రెయిన్ లో స్టోర్ కాదో దట్ విల్ నాట్ బి పాపులేటెడ్ అండి. ఆ బ్రెయిన్ లో స్టోర్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై సన్ లర్న్స్ క్రికెట్ అండి. మా మాస్టర్ ఏమంటారు, ఒక చిన్న స్ట్రోక్ 20,000 టైమ్స్ కొడితేనే బ్రెయిన్ లో స్టోర్ అవుతుందంట. అంటే వాడు 20,000 టైమ్స్ నేర్చుకుంటే అది ఆటోమేటిక్ గా బాల్ వేసినప్పుడు స్ట్రోక్ పోతుంది. ఇన్ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ మనం కూడా ఎప్పుడైతే ఒక ఒకటి నేర్చుకుంటామో అది కాన్స్టెంట్ గా రిపీటెడ్ గా నేర్చుకుంటే మీకు తెలియకుండా ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు అలా వచ్చేస్తుందండి. ఇప్పుడు నాకు నిద్రలో లేపాడుగా నేను చెప్తా, ఎందుకు చెప్తా, నా బ్రెయిన్ లో స్టోర్ ఉంది కాబట్టి. అది ఎప్పుడైంది, నేను ఒక్కటేసారికి వచ్చిందా, నేను కాన్స్టెంట్ గా వర్క్ చేసి ఫెయిల్ 400 అంటే మీకంటే వేస్ట్ అని నేను అర్థం. కాకపోతే అది ఫెయిల్ అయినందుకే నేను అవన్నీ నేర్చుకొని నేను దాన్ని స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ లాగా తీసుకొని ఈరోజు మీకు టీచ్ చేస్తున్నాను. సిమిలర్ వే ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ నాట్ ఫర్ ఎవర్ అండి, దోస్ ఆర్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్. ఫెయిల్ అయినారు అంటే సంథింగ్ ఫర్ గుడ్, మీరు ఏదో ఒకటి నేర్చుకున్నారు.
400 ways, different ways of cracking the interview నేర్చుకున్నాను నేను. ఎందుకు అంటే ఐ డెంట్ టేక్ ఎనీ ట్యూటర్స్ హెల్ప్ అండి. నా మిస్టేక్ నేను ఏం చేశాను అంటే ట్యూటర్స్ హెల్ప్ తీసుకోలేదు. ఫస్ట్ ఐ స్టార్టెడ్ బై మై ఓన్. ఇంట్లో ఫ్రీగా ఉన్నాను కాబట్టి ఐ స్టార్టెడ్ బై మై ఓన్. అప్పుడు ఏమైందంటే వెన్ ఎవర్ ద ఇంటర్వ్యూయర్ యూస్ టు ఆస్క్ మీ, ఐ డోంట్ నో ఆల్ ద రియల్ టైమ్ క్వశ్చన్స్. రియల్ టైమ్ క్వశ్చన్స్ నాకు తెలీదు, ఇబ్బంది అయ్యేది. వాట్ హ్యాపెండ్ అగైన్ ఐ వెంట్, ఐ థాట్ నో దిస్ ఇస్ నాట్ ద ప్రాసెస్. ఐ అప్రోచ్డ్ వన్ ట్యూటర్. హీ హాస్ టాట్ మీ ఎవ్రీథింగ్. నాట్ హీ, షీ హాస్ టాట్ మీ ఎవ్రీథింగ్. అక్కడ నుండి నాకు క్లారిటీ వచ్చింది. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్. ఐ నెవర్ టర్న్ బ్యాక్ అండి. తర్వాత ఏ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినా క్రాక్, ఏ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినా క్రాక్. ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ టైం నేను క్రాక్ చేసినప్పుడు ఐ గాట్ 9 ఆఫర్ లెటర్స్ అండి. ఐ చూస్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఎందుకు తెలుసా, కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైతే మాకు తెలుస్తుందో ఈవెన్ యూ కెన్ ఆల్సో క్రాక్ 9 ఆఫర్ లెటర్స్ ఫర్ షూర్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే ఒక్కటే దానికి కాపీ పేస్ట్ ఆప్షనే అండి. ఇప్పుడు మీరు ఏ ఇంటర్వ్యూ పోయినా ఎస్డిఎల్సీనే అడుగుతాడు, ఏ ఇంటర్వ్యూలో పోయినా టెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ అవే, టెస్టింగ్ మెథడాలజీస్ అవే. ఇంకా దాని నుంచి ఏం అడుగుతారు, మీరు ఏం చెప్తారు అంటే ఏంటి, ఏ ఇంటర్వ్యూ పోయినా పాస్ అవుతారు మీరు. మీకు రియల్ టైంలో వాక్ త్రూలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసు, రియల్ టైంలో ఎస్డిఎల్సీలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసు. యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ లెర్నింగ్ ద డెఫినేషన్స్, యు ఆర్ ఆల్సో లెర్నింగ్ ద ప్రాసెస్. గాట్ ఇట్? సో ట్రస్ట్ మీ, రీడ్ daily. whatever it is done, you can easily do that. That's for sure అండి. మీరు ఒక్కటే కాదు, ఆల్రెడీ అందరూ అదే చేశారు. సో యూ ఆల్సో డూ. ఎస్, ఐ అండర్స్టాండ్ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్, బట్ ఎట్ యూ నీడ్ టు డిసైడ్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ అండి. జీవితాంతం అదే వర్క్ చేసుకుంటూ ఉండాలా, లేదంటే ఒక 2 months 1 month డెడికేషన్ గా దీని మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి యూ వాంట్ టు చేంజ్ యువర్ లైఫ్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి. అంటే ఐ కాంట్ డిసైడ్ కదా, ఏది ప్రయారిటీ ఉంటే అది చేస్తామండి. సమ్ టైమ్స్ టైం అంటూ మనకు రాదు, టైం తీయాల్సిందే మనం. Okay, thank you so much. Have a great day. No doubts, online batch. Okay.